तकरीबन अजे नगर कीर्तन ने भी चाले पौड़े ने तो मैं रिजल्ट कढ़ना इस इतिहास का सतगुर की कृपा सदका। मैं ढाडी कला में जो एक सम्मी पेश करनी है, पुराना रंग है सम्मी, बहुत ढाडी घट गाउंदे ने, मैं पेश करनी सिर ला के अब्दाली दे मित्र दा जेड़ा बड़े घल्लू घारे विच साथ दिंदा सी, इहनूं भीखण खां दे नाले तोड़ दित्ता। दार करदा सिर थल्ले डिग्या। भाई थराज सिंह ने सिद्धू ने नेजे च परो के जथेदार नवाब कपूर सिंह दे पैरां च लिया के जा सिੱਟੇ। ते पंथ ने हुण फैसला किया कि खालसा जी बंदा सिंह बहादुर दे वेले ये किला जुलमी बच गया सी, किला नहीं सी जाता। हुण खालसे ने नाले सरहंद लुटनी है ते नाले सरहंद कुटनी है ते झंडा जितदा खालसे दे बाबा जोरावर सिंह दे ते बाबा फतेह सिंह दे छोटे साहिबजादे ते बाबा फतेह सिंह दे नाम ते झंडा गढ़ के ते नाम रखता फतेहगढ़ साहिब ते संगतां दर्शन करदियां ने। अगे बंदा सिंह बहादुर ने भी नाम यही रखिया सी, पर जैन खान ने खत्म कर दिता सी, कोई निशानी नहीं रहन दिती सी। 12 दियां 12 मिसलां उस वेले तकरीबन 380 मील इहदी चौड़ाई है, फैलिया होया ते 260 मील इहदी लंबाई ते 52 लाख मामला इहनूं सरहंद नूं तरदा। असमी सोना खालसे ने रज रज के फिर लुटी, नीआं विच दबी होई माया ते खालसे नूं माया दी लोड़ आ। इधर सरहंद विच भी गुरुद्वारा उसरना, उधर हरमंदर साहब की उसारी जेड़ा हरमंदर साहब अब्दाली ढा के गया वो भी उसरना। लो जी तुहाडे बजुर्गों के पानी पढ़न वालियां दे वीरियो आ मैं हाथ जोड़ के तुहाडी बेनती करदा, मेरियां भैणां आ गुरु ग्रंथ साहब तो बलिहार जाया करो, बलिहार पढ़ो बाणी, छड्डो ना बाणी। घरां दे विच बाणी नितनेम दा प्रवाह चलावो, बाणी पढ़ो, बाणी विचारो। लो ध्यान देना, बाणी पढ़न वाले ने सरहंद भी एक खड़का के एक सरहंद विच मारू हमला करके सरहंद नूं इउं लुट
मसान बना हो दिते पराज मसान बना खालसा जी 3 महीने रह के घोड़े दियां बागां मझ की धरती बन मोड़ लिया क्योंकि खबर मिल गई अबदाली आ रही है। हुण अबदाली ने भी 2 हाथ करने इदां दा समा भी आया। अबदाली ने एक बार आए हुए ने जो खालसे ने 2 हाथ लगे इन्हें झना दरिया की छाल मार के अपनी जान बचाई सी अबदाली ने। गुरु के खालसा जी अंत विच मैं यही बेनती करना ये जंग लड़न वाले साडे बजुर्ग बाणी पढ़न वाले सी। ये गुरधाम ताही सोहने लगते ने जे गुरु दे सिख होवणगे। बड़ी कहावत मशहूर सी कि मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए ज्यों ज्यों सानू मन्नू वढ़दा सी दून सवाए होए। ਇਹਦਾ मतलब मन्नू सानू वढ़दा सी दुगने हो गए पर मन्नू दी दाती कोलों तो बच गए पर आ नाइयां दी कैंची कोलों नहीं बच होया। ਇਹਦੇ कोलों नहीं बच। याद रखियो भाई तारू सिंह दे ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਲੈ ਗਈ ਅੱਜ भी इतिहास गवाही दिंदा है उस परिवार दा रोटी पानी दा वसीला तारू सिंह दी जुत्ती। कोई पुरानी कोई बीमारी लग जाए कोई रुन पीड़ पै जाए उन्हां दे मुतल्लक वो कहते भी जुत्ती हुण ताईं मार दे जिहड़ा मार दे ठीक हो जांदा। ते मैं तां कई बारी बेनती करदा हुन्ना भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हुणां नूं भी वो जुत्ती किते पंजाब विच भी लिआंदी जावे बजेड़े साडे सिखां च भी बगावत करावट आ गई है ना तो शायद किते मार कृपा तारू सिंह की जुत्ती कर दे। असीं भी गुरु ग्रंथ साहब के चरनी लग जाइए बाणी पढ़न लग जाइए गुरुद्वारियां च जान लग जाइए। गुरुद्वारे ते करोड़ों रुपया ला दिता पर गुरु के सिख बैठण वाले बहुत घट है। असीं पिंडां दे विच धड़ेबाजियां बना लईआं। मैं बहुत लम्मा समा नहीं लेना मैं इत्थे समाप्ति कर देनी है। जी स्टार टीवी चैनल वाले ਜਿਹੜਾ सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं सतगुरु कृपा करे इन्होंने होर भी सोची होर मत बख्शिश करे सतगुरु अपने चरणों की धूड़ी बख्शिश करे सारिया संगतां नूं जियो आया अगे आपां रोज गुरुद्वारे जाके दर्शन करते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे। अज हुण नगर कीर्तन की शक्ल विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज 5 प्यारे संगतां नूं आप चल के दर्शन पिंड च देण जा रहे हैं। देखो साडे हत्थ भाग किन्ने चंगे ने। सतगुरु कृपा करे सारा गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी सतगुरु चढ़ती कला बख्शिश करे सारिया संगतां नूं जियो आया इतिहास का सत्कार होया सतगुरु चढ़ती कला बख्शिश करे। इन्नी कसीस दे रही हो भी सतगुरु सानू अपने दर घर का ढाडी बना के रखे ढाडी बना के रखे। असीं किते खिसकना जे किते ठड़कीए। जी स्टार टीवी ये सीस सानू बख्शियो सच कहण दी कि साडे विच भी समर्था आ जाए। सतगुरु कृपा करे आओ फतेह साझी करो दिओ प्यार दे सबूत सौंध वाले वीर दा धन्नवाद है बहुत वधिया इन्हां ने सैटिंग कीती है।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 99 ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ। ਕੋਈ 1 2 4 5 ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਸਦੇ ਬਸਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਉਹ ਤਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਹਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 1920 ਤਾਈਂ 1928 ਤਾਈਂ 1930 ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਖੰਡਰ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਹਿਜਰੀ ਸਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਲੰਗ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਧ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਉਹਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ 84 'ਚ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੁੱਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ 1710 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਸ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਠਹਿਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। 1300 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1711 ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਨੂੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਨੂੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ,
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਖਾੜਕੂ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉਠਾਲਣ। ਇਹ ਯਤਨ ਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਵਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲੱਖਣ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੁਲੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਲੱਖਣ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਏਪੁਰੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਬਲਾਕੀ ਚੰਦ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਲੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜੋਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰਾਜੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਰਬੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਤੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੜ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਿਯਤ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਸੀ, ਬਲ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਵੋ। ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਰਲਾ ਮਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਆਪ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮੌਤ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੁਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ 12 ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਲੌਲੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਬਲੌਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਕੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਲੌਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨ ਬਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਘੜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈ।
ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਘੜੇ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਢੂੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖਜੂਰਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਲੌਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਰਾਏਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਲੌਲੀ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਏਪੁਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੂਨੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਨੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੁਕੀਲੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਲੌਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਨੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੂਨੇ ਤੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ ਕਿ ਗਰੂਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਲੰਬਾ ਸਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਦੇਵੀ ਚੰਦ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਟੋਭਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਸਬਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਔਲਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ 1775 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਘੜਿਆਲੀਏ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ, ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ, ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਰਾਏ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਬੂੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ। 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ 12 ਪਹਿਰਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਐਸੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜਾ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਕਾਂਤ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1975 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਘੜਿਆਲੀਆ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਘੜਿਆਲੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਵਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 68 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਘੜਿਆਲੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸਗੰਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਘੜਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਘੜਿਆਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਢੂੰਡਦੇ ਭਾਲਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਇਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤਣ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਤਣ ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਖੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਘਰੇ ਆਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੋਲ ਲਾਏ ਕਮੇਟੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੰਡੋਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੋਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਉਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੋਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੂਹਰੇ 2-3 ਏਕੜ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਚੱਲ ਅਜੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਬਟਾਰਲੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਏਕੜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸੇਵਕ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਸਾਲ ਹੁਸਨ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸੇਵਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਰੋਪੜ ਵਸਦਾ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਢੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ 14ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਕੱਲ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਲਈ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਤਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਨੂੰਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, 82 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਖਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ 1-2 ਹੋਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਪਿੰਡ ਬਾਗਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕੌਫੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, ਸੂਰਜ ਮਿਟਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਲੰਗਰ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਤੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਤੱਕਰ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਜ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਉਦੋਂ 1704 ਚ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਇਹ ਸਰਸਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 1880 ਚ। ਉਹ 2 ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਹਵਾਨਕੋਟ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਫ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ। ਤਰਫ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਚਰਾਗ ਮੋਜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ
ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਬਰੇਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਵਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1928 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰਸਾ 'ਚ 47 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ 1977 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਸਾ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ। 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ। 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 92 ਤੇ 93 'ਚ ਆਉਂਦਾ। 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 19 ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ 1704 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਹ ਹੁਣ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਟਿੱਬੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਤੇਲ ਤਾਂ ਚਲਾਵੋ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜਾਅ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। 16 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਆਏ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਸਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ, ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਲੇਖ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਅਵਚਲ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ, ਤੂੰ ਡੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲ ਹੈ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ। ਏਕ 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 ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਏਕ ਤੂੰ ਰਾਇਆ। ਤਾਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ, ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਹਉ ਸ਼ਬਦ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ, ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕੋ ਮਾਰਿਆ। ਧੌਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾਓ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੂੰ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਧਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਿਕਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੰਗਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਨ, ਕਿਰਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇ ਸੋ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ, ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਖਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਕਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਭਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਤੂੰ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਹਾਂ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਤੂੰ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਪਾਏ। ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪੇ ਭੁਨ ਗੋਈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਬਰ ਨ ਕੋਈ।
तू आपे सृष्ट सिरजिया आपे हुन गोई सब इको शब्द वरतदा जो करे सो होई वड्याई गुरमुख दे प्रभु हर पावै सोई आराध्या सब आखों धन 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 गुर सोई सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ 6 ਰਾਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ 1 ਕੱਟ ਲਓ, 2 ਕੱਟ ਲਓ, 3 4 5 6 ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੱਟੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਲ ਬਾਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 17 ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 17 ਆ ਦੂਸਰਾ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਾਈਨੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ, 8 ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਸਾਹਿਬ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਅੱਗੇ ਨੁਗਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਲੋ ਵਰਕੇ 17 ਸਥਾਨ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 17 ਯਾਦਗਾਰਾਂ 'ਚ 17 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ? 6 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ, 2 5 4 ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਹ ਪੰਥ ਆਹ ਪੰਥ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 13 ਪੋਹ ਤਾਈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਲਓ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਭੈਣ ਨੌ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਸਾਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਇਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਖੇਮਾ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪ ਵਰਤਾਇਓ। ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਇਤਫਾਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ अपना हर जस गाने संग हर जस गाने संग ते मार गुरा दे रड़ के दुख दवाले अपना हर जस गाने संग ते मार गुरा दे रड़ के दुख दवाले अपना दुख के पावे ते
तेरी मेरा ना गुजरी मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ संग तेरी मेरा ना गुजरी मेरा 9 साल दा पुत्र सी जद पति धर्म लई लड़न गया ओ दिल्ली शहर दिया रावां सी हिंद धर्म दी रखिया करन गया जद तकिया सी सोए ना अखियां ने जद तकिया सी सोए ना अखियां ने एक बारी मैं उस थां गुजरी मैं गुजर गुजर के गुजरी संग तेरी मेरा ना गुजरी मैं कई बारी गुजरी मेरे बड़े पोतिया चमकौर गढ़ी बिच लड़दिया शहीदियां पा दितियां ओ प्यासे लड़दे शहीद होए दो बूंदा पानी ना दितियां जो कदे ना मुड़ के आउणी सी जो कदे ना मुड़ के आउणी सी मेरे घर चों ऐसी छां गुजरी मैं गुजर गुजर के गुजरी संग तेरी मेरा ना गुजरी मोरा ने गंगू मोलिया सी मैं जोरावर ते फतेह लकोलिया सी ना जालमा कीता तरस रता पुछ दे गोबिंद दा अता पता सानू कोतवाली विच कैद कीता मैं दसां जो जो हो गुजरी मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ संग तेरी मेरा ना गुजरी मैं ठंडे बुरज विच पोतियां नूं सारी रात समझाउंदी रही कदे जुल्म अगे झुक जाओ ना मैं हो सबक सिखाउंदी रही जद पोते मेरे शहीद होए जद पोते मेरे शहीद होए फिर
अपने आप मैं तां गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी संग तेरी मेरा नाम गुजरी। बैठी माता शगन करे, शगन करे, जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े, जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੰਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਲਕਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਲਕਣ ਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜੋ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੱਕ ਢੇਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੋਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸਲਾਮਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਹਣੇ ਕਾਤਰੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗੇ ਤੁਰੇ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਤੇਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਚੋਵੇ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਤੇਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਚੋਵੇ, ਕਾਨੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਣੇ, ਜੱਜ ਦੇ ਬਣੇ,
जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੋਂ NRI ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਰਣਜੀਤ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਨੂੰਹ ਕਲੋਨੀ ਰੋਪੜ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕਿਆ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਲਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। no
ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ 40 ਨਿਸ਼ਕੇ ਪੁਨਾ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਸਕੇ ਸਰੀਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਨੀਤ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਗੋਪਤ ਨਾਲ ਹੰਨਾ ਚਾਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਏ ਸੁਤੀ ਕੀਰਤਾ ਸਵਾਤਾ ਤੰਗ ਨਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤਾਂ ਸਰਵਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਤਨੇ ਸਰਵਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਮਝ ਆਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾ ਤਾਨਾ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਗੀਤਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸਹਾਰੇ ਸਾਥਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋ ਜੋਤ ਅਟਾਲਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨ ਨਿਉਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪੁੱਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਇਤਫਾਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸਿਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਮਾਣੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਿਲਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਗਾਈਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਇਸ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਥਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਿਲਕਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1270 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਉਭਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੇ ਅਵਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਨਕੋਟ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਖੋਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਢੇਰਾ ਖਾਨ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨੇਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੰਡ ਲੰਘ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਜਦੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਝੀਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। 1947 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੀਵਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਪਿਲਕਣ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਵਸਦਾ। ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਤੇ ਨੇਮੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਢੇਰਾ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ 1947 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਛਵੀਆਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਜੜਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਆਹ ਬਿਲਕਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਹ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੁਖੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਰਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਲਕਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਛਕੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਤਿੰਨ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤਾਈਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਦੇ ਟਾਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਜ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟਾਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਹਣਾ ਵੱਡਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਲਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਠ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਜੂਰਲੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਪੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੂਕੇ ਖਰੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਐਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਗਰ 'ਚ ਇਸ ਵੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹ 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁੰਮਾ ਮਾਛਕੀ ਤੋਂ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਟੇਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਮਾ ਮਾਛਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜੂਰੀਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕੁੰਮਾ ਮਾਛਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਟੇਰ ਤੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਛਕੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਿਆ ਔਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 1999 'ਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਰੱਬੇ ਬਦਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ 2004 'ਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਆ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, 6, 7 ਤੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਛਕੀ ਦੇ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਐਤਕੀ 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਛਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਛਕੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2004 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ 6 ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, 7 ਪੋਹ
1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਕੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਚਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਕਾਈਨੌਰ, 9 ਪੋਹ ਦੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ, 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮਰਿੰਡੇ, 11, 12 2 ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ 13 ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 13 ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਛਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਚਕੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਢੂੰਡ ਹੋਏ ਮਾਰਨ ਨੇ ਢੁੰਡਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਅਗਰ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 17 ਅਸਥਾਨ ਆ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 3ਜਾ ਸਥਾਨ ਵਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤਾਈਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਲੋ ਅਰਕ ਤਾਈਂ, ਇਹ 17 ਸਥਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਖਜੂਰਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵੇਲੀ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਖਜੂਰਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਚਕੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੰਗਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।